अल्लाह तो माफ़ कर दे कि जलजले के झटके काफ़ी शदीद वज रहे हैं इस टाइम और सारे असी दफ्तर तो बाहर आ गए हैं क्योंकि बहुत खलारा वगैरह पिया होया सीगा ते जो आया तो पता लगा कि रमज़ान आ रहा है ना वो हवाले ना स्टूडियो नवा तैयार होएगा नवा बनेगा। भाई ये मेरे ना रोज़ ही मत्थे वजदा आ गया है भाई सवेल इन्हू कोई काम कार नहीं है जो देखो सिर्फ मेरे नाल ही जाना आज मेरे नाल आया बंदा कोई मिला आज तेरे कि साडा ਇਹ स्टूडियो ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿਆਮ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल है तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते लो सुबह हो गई है। अज मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा आया वा तो हवा ठंडी ठंडी चल रही और नाल बारिश भी हल्की हल्की आ रही है तो चले हुण ऑफिस बाकी अज का दिन वेखते हैं आप अज का दिन किवें दा गुजरदा ते की करते हैं तो आज फिर चलिए ऑफिस। लो सज्जनों तो मित्रों मैं ऑफिस पहुंचा तो अज ऑफिस दे विच बहुत खलारा वगैरह पिया होया सीगा तो जो आया तो पता लगा कि रमज़ान आ रहा है ना वो हवाले ना स्टूडियो नवा तैयार होएगा नवा बनेगा और वो हवाले नाल उस्मान भाई की देखते पे जी कि स्टूडियो बनेगा साढ़े उस्मान कैमरामैन है उस्मान भी इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा बन रहा स्टूडियो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह कैमरामैन भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा रमज़ान कितनी देर तक बनेगा स्टूडियो? इंशाल्लाह कल तक स्टार्ट हो जाएगा कल तक कंप्लीट हो जाएगा परसों स्टार्ट। बाकी मैं तुहानू दूजे कैमरामैन करके दिखाना ऑफिस की खलारा पिया तो और किदा इत्थे होंदा पिया तुहानू मैं दिखाना। जिन्हों तो मित्रों मैं स्टूडियो पहुंचे तो तुसीं देखो किदा खलारा स्टूडियो के विच पिया होया वा क्योंकि स्टूडियो बनदा पिया वा नवा ते जिहड़े वेले बंदे हैं ना जिहड़े हमेशा वेले रहिंदे स्टूडियो दे विच वो देखो जी आ दो बंदे है जिहड़े स्टूडियो दे विच वेले रहिंदे कोई काम कार नहीं हुंदा इन्हां ने सिर्फ इन्हां ने आके इत्थे बहना हुंदा वा ते या कोई ओहो अच्छा तो तुहाडा की काम जरा थोड़ा तफसील में दस दियो कोई कुछ गलत तो नहीं किया भाई उन्होंने? हाँ जी भाई जान ठीक काम करते हुए मुंडे ओहो या अच्छा यार देखो धमकियां लाते पे तो मैं अच्छा जी हकीकत दिखा रहा वा वजह तो मैं धमकियां लाते पे क्यों वजह अच्छा तो यार सज्जनों बाकी देखो कि साडा यह स्टूडियो सीगा इत्थे पहले मॉर्निंग शो होंदा सीगा ते तुसीं देखदे होवोगे पहले बड़ा खूबसूरत होंदा सीगा ते हुण किदां सारा कुछ खिलारिया पिया वा हर एक चीज़ चुकी पई है तोड़ी पई है ते क्योंकि इत्थे देखो पहले नीचे फर्श जिहड़ा हैगा फर्श बड़ा खूबसूरत बनाणगे क्योंकि यार नवीं जिहड़ी है शीट लगा के और एक खूबसूरत बना के तो फिर ये बनेगा नवा स्टूडियो। बाकी वो जिहड़ियां दीवारां वा वो भी बना रहे हैगे हाले तक तो सिर्फ हाले नीचे जिहड़ी हैगा नीचे ये लगांदे पे हैगे आ फ्लोर जो भी कहते हैं मैनू मैं पंजाबी नहीं बोलना आंदा मैनू नहीं ना इंग्लिश दी आंदी हैगी। बाकी आ हैगा किचन और इत्थे रमज़ान दे विच तुसीं देखना कि इत्थे पकौड़े वगैरह बनया करनगे होर बहुत डिशां इत्थे बनया करनगियां ते काफ़ी ज़्यादा इत्थे कुछ बनया करेगा। हाँ बाकी ट्राईपोड पिया होया वा यह समान LCD वगैरह वा जिहड़े पहले इत्थे मॉर्निंग शो होंदा रहा वो हवाले नाल हैगा ते बाकी तुसीं देखदे होवोगे कि घ्यो वगैरह भी पे हुए हैगे आ ते इधर तुसीं देखो किड्डे खूबसूरत हैगे ते खूबसूरत और तुसीं देखो किन्ने गुलदान वगैरह लगे। अच्छा बैकग्राउंड मेरा ख्याल यही रहेगी और बाकी अगे जी सैटिंग वगैरह वो हो जाएगी और बाकी जो इधर वाला सिस्टम है कवाली वाला इत्थे मतलब रात को कवाल बहणगे और तबले बजाणगे तो कवाली चलेगी तो वह भी सानूं दिखावांगे। बाकी तुसीं उत्तों स्टूडियो वेखो साडा किवें दा और नीचों देखो किवें दा है देखो उपरों किदां खलारे पे हुए लाइटां दे ये वो हैं तो नीचे देखो तुसीं नीचे स्टूडियो ये स्टूडियो हैगा तो बाकी तुसीं देखो कि वो बंदे काम करते पे भाई होरी तो आ देखो इधरों कवाल वालियां दा भी बड़े बुरे हाल किते पे हैगे क्योंकि हाले सारी सैटिंग वगैरह होएगी सारा कुछ चुकणगे फिर इत्थे कवाल बहणगे। हाँ जी भाई जान तुसीं की कहना चाहते सी? मेरा जायज़ का नंबर बंद कराता यार किड्डे कंजूस किड्डे हाँ जी भाई जान तुसीं की कहंदे पे? ओके ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੀਓ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਵੇਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਤਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ? ਜੂਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੂਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਟੇ ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੂਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਟੇ ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਜੋਤਾ ਆਟੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਟੇ ਜਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਰੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਫਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 8 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੋਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਭ ਕੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਆਜ਼ਾਦਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੇਆਮ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਹੈ। ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਟ ਮੇਰੇ ਆ ਵੱਜਿਆ ਆ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ SHO ਇਮਰਾਨ ਥਾਣਾ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੇ ਨੇ ਜੋਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਥਰੂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋੜਦੀ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਥਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਸੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਸੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। जो इवेंट तो बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸਪੋ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਵਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾ ਹੋਟਲਿੰਗ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਕਸਪੋ ਲਾਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋ
ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम, ये किस हवाले से एग्जीबिशन लगी हुई है? ज़रा पंजाबी दस्यो कि जेड़ा एग्जीबिशन लाई कादे वाले लाई तो की आ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਦਾ ਵਾ अच्छा बाहर कितना भेजदे जे? ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। जहाज दे विच भेजोगे तो सही, लेकिन तरीकाकार भी दसो ना। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜੀਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। अपनी स्टडी बाहर जाके होंदी है ते इत्थे नाल होर भी एग्जीबिशन लगी होई आ ते ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਹੀ। ਲੱਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ लो अल्लाह लियो भाई, अल्लाह तो माफ़ कर दे कि जलजले के झटके काफ़ी शदीद वज रहे हैं इस टाइम और सारे असी दफ्तर तो बाहर आ गए हैं क्योंकि जलजले के झटके लग रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ कर दे। तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला वा। जलजले के काफ़ी शदीद झटके लगे है और उसकी वजह तो असी आ गए हैं बाहर नीचे। तो फैसलाबाद के जलजले के काफ़ी ज़्यादा शदीद झटके आ। तुसीं वेखदे होवोगे कि तुहानूं इत्थे कैमरे में नज़र नहीं आता होना, लेकिन बाकी जलजले के शदीद झटके लगे है, काफ़ी ज़्यादा झटके लगे। देखो लोग आस्ता आस्ता बाहर आ रहे हैं क्योंकि झटके लगते पे है। इधरों भी लोग, बुढ़ियाँ, बंदे, बच्चे सारे आ गए। देखो सारे बाहर आते पे तो लोग, तो अल्लाह पा माफ़ कर दे। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਖਲੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਦੀਦ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ।